Hi. What you guys are about to see is a portion of an interview that I did with the late Sirimongkon Luksiripat. He was Fighter of the Year in 1972, and this interview is quite possibly the last film of him before his death last year. Sirimongkon talks with me a little bit about his life in this interview, which is part of what we're trying to do with the Muay Thai Library Preserve the Legacy project, is not only preserve the techniques that are fast disappearing from Thailand, but also the men who are the carriers of these techniques. Sirimongkon had been working for a number of years with General Tanwakom, helping as an assistant teaching his Lertrit style. General Tanwakom is the last direct descendant of the Lertrit style from the original teacher, and he's trying very much right now to preserve the Lertrit style and teach it so that it can carry on as a legacy. He does not have any serious students right now and is absolutely looking for one. So if you or someone you know is interested in this, check out the link in the description, contact General Tanwakom and go learn from him. He's pretty incredible, and the Lertrit style is very cool. You can see that in the library as well. Bangkok, the referee stopped it, saying that the fight was being thrown. Because he didn't know how to fight. I had Lumpini? No. Rajadamnern. Oi. ก็ร้านนี้ชกที่ครั้งเดิมแล้วไปชกแบบถูกไล่ลงแล้วผมก็ชกที่เวทีใหญ่ไม่ได้ลุมพินีราชเลยชกไม่ได้ต้องไปชกต่างจังหวัดใช่ชกไม่7-8 ครั้งแล้วก็ทางเวทีราชเลยก็ประกาศอภัยโทษใช่ก็บอกเราไม่ได้ล้มมวยทีแรกก็คิดว่าเราล้มมวยว่าห้ามเราชก3 ปีแต่ตอนหลังเขารู้ว่าเราไม่ได้ล้มมวยกรรมการบอกอาจารย์ล้มมวยแล้วก็3 ปีห้าม They banned him for 3 years because they said he was throwing the fight มีเดิมพันใหญ่ไหมคะมีเดิมพันไม่มีชกกันธรรมดาถ้าเขาคิดว่าล้มมวยเพราะว่ามันเป็นเขาคิดว่าเราแต่เขาคิดว่าเราชกเก่งเราชกผู้ต่อสู้ตายแล้วใช่ชกคนตายแล้วมันคิดว่าเราเก่งแต่เราเพิ่งชกครั้งที่2เองชกคนตายพอครั้งที่3มาชกล่ามเดินขึ้นไปขาสั่นแล้วเวทีมันใหญ่มาก Because his opponent people knew that his opponent had died before so they didn't know he didn't know how to fight they thought he was like some incredible fighter มันตื่นเต้นSo he was scared because he was thinking about his opponent, and so he like. คิดมากใช่ไหมตื่นเต้น So for 3 exciting ใช่เวทีมันใหญ่มากใช่แล้วคุณใช่นี่อายุเท่าไหร่17ไง17อีกไม่17นาทีที่เคยชกล่ามเลยไปรัชดำเนิน17อายุ17ก็ชกกี่ครั้งเต็มก็ชกเท่าไรเลยครั้งที่3น่ะครั้งที่1ที่2ครั้งที่1ชนะนอกยก2ครั้งที่2ชนะนอกยก1ผู้ต่อสู้ตายครั้งที่3มาชกได้รับเลยถูกไล่ลงใช่นี่หมดแล้วกลับไปชกที่ต่างจังหวัดใหม่ใช่ So he had to go back to festival fights for 3 years for 3 years ไม่ห้าม3 ปีแต่ว่ายังไม่ถึงกำหนดเลยเขาก็บอกว่าผมไม่เริ่มมวยแล้วยกโทษยกเลิกการตัดสิน So when did he learn how to fight แล้วก็เริ่มเรียนมวยไทยกี่ปีกับผมคือคนเป็นคนไทยทุกคนส่วนมากจะชกมวยเป็นอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ซ้อมที่เวทีก็ใจชอบเฉยๆก็มาชกมวยงานวัดพอครั้งที่2ชกคู่สุดท้ายครั้งที่3มาชกที่เวทีราชดำเนินเวทีมาตรฐานเวทีใหญ่
ใช่ตื่นเต้นชกไม่ออกชกได้ลงมีคนเยอะแย่คนเยอะมากใช่แล้วต้องกลับไปชกต่างจังหวัดอีกประมาณสัก7-8 ครั้งใช่แล้วพอทันทีเขาประกาศว่าไม่ลงโทษเราชกได้แล้วย้อนกลับชกแต่ว่าชอบมวยไทยมากใช่ไหมชอบมวยไทยใช่ถ้าคู่ต่อสู้ตายแล้วรู้สึกเสียแต่ว่าชอบมวยไทยชอบมวยไทยก็พี่ชายก็เลยพาไปชกที่กรุงเทพคิดว่าจะดีมาชกมันก็เลยชกมาก็มาชนะมาเรื่อยๆปีนึงชนะมาเรื่อยๆ1 ปีใช่ใช่ Did he join a Bangkok gym? His older brother was in Bangkok, so he took him to Bangkok. But it was like his third fight or something. First fight at Rajadamnern, but like his third fight ever, really, that Lom Muay fight happened, and he just didn't really fight. ก็มีรูปกับรามาเกามียศมวยอาจารย์ยศมวย1973ใช่ไหมคะนี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้25แล้วก็ห้าม3 ปีแล้วก็ไม่ถึงอ่ะมันห้ามประกาศห้าม3 ปีแต่ว่าแค่ประมาณสัก2 เดือนนึงอ่ะก็ตัดสินแล้วว่ากรรมการก็เช็คแล้วตัดสินว่าเราไม่ล้มSo they banned him for 3 years, but a month after that happened, the referees or officials looked at it and they were like, okay, we're gonna expunge this. This is not. แล้วไม่ล้มแล้วก็กลับมาชกได้แต่เรายังไม่มาชกล่ามเนินก็ชกที่ลุมพินีก่อนชกที่ต่างจังหวัดเองแล้วก็ค่อยมาชกที่ล่ามเนินสลับกันไปเรื่อยๆชนะนกเยอะๆไหมปีนึงก็ปีแรกเลยไม่แพ้เลย In his first year, after they expunged that and he got to keep fighting, he didn't lose for his first year. Lumpini ล่ามเนินทั่วไปชกทั่วเลยใช่ Anywhere he fought. Rajadamnern, Lumpini. บ้านโป่งราชบุรีเป็นเนียเดอะแบงคอกชลบุรีใช่สมุทรปราการชกชนะนกแบบไหนเขาปกติต่อยมัดผมจะเตะซ้ายต่อยซ้ายThis side, like kicking or punching left is what usually won him the knockouts. Very strong. แข็งแรงไหมผมต่อยไม่ไม่ต่อยไม่แม่นต่อยแล้วโดนหัวโดนอะไรก็ต่อยแต่ตอนหลังผมเป็นแล้วต่อยแล้วผมจะต่อยแต่เพราะคางอย่างเดียว He doesn't punch the face. He like gets on the chin all the time. People like punch the head and stuff. He's like. ก็ต่อยไม่โดนหัวโดนอะไรมือมากคางนี่แข็งแรงก็ต้องต่อยอยู่คางไปคาง So accurate. Yeah. แล้วก็ต่อยบอดี้เนี่ย So he developed his fighting only through his style through fighting. คือเข้าใจเราจะไปเจาะจงที่ต้องต่อยคางกันอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหลอกล่อเขาก่อนที่ต่อยคางต่อยเขาปิดก่อนเก่งเนี่ยแล้วก็ต่อยท้องก่อนเจาะท้องปุ๊บใช่แล้วต้องลูกหลอกแล้วก็ฮุกขวาก่อนเขาหัวแล้วก็ค่อยต่อยต้องมีเทคนิคในการที่ว่าเราจะต่อยซ้ายยังไงถึงให้เข้าคางใช่ฝึกซ้อมแบบนี้ไม่ใช่ต่อยอย่างนี้อย่างเดียวแล้วเขาก็แก้ได้แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีลูกเล่นลูกหลอกลูกล่อใช่มวยไทยใช่ทำไมรู้แบบนี้เพราะว่าฝึกซ้อมเองแล้วก็ไปค่ายมวยแต่ว่าทำไมรู้จักแบบนี้แล้วทำไมนอกแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นคนไทยsaying that Thai people know how to fight Muay Thai. So even though he was like untrained and trained himself, he was like. He trained himself. He never had a master on Arjun. ธรรมชาติด้วยแล้วก็การที่เราชกบ่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์เข้าใจไหมในการชกใช่คุณชก3 ครั้งผมชก5 ครั้งผมก็ประสบการณ์การชกผมเหนือคุณ2 ครั้งประสบการณ์การชกนะคุณชกมา3 ครั้งผมชกมา5 ครั้งใช่ผมก็เหนือคุณ2 ครั้งใช่ไหมคุณชกน้อยคุณชก3 ครั้งผมชก5 ครั้งใช่ชกแล้วผมจะเก่งในการต่อสู้มากกว่าคุณนิดนึงเพราะผมชกมากกว่าใช่ He's saying he fought more than people like he fought more often so like he'd fight someone with 2 fights but he had 5 fightsมวยไทยเนี่ยคนยิ่งชกมากคนยิ่งมีประสบการณ์มากใช่มันจะเก่งมากใช่
So this was just a portion of a longer interview I did with the late Sirimongkol Luksuripat. He was Fighter of the Year in 1972. If you want to see the full interview, as well as what he taught me about his technique, head over to Patreon, check out the full session, which also includes General Tanwakom, who Sirimongkol was working with for many years before his death last year. Again, General Tanwakom is looking for serious students for him to pass on the lineage of the Lertrit style. So if you or someone you know is interested, definitely check out the link in the description and contact them. It's a very beautiful style, and I really enjoyed this session.